We should start now. Okay, fine. So I can welcome you all. Right. Aditya, join ho. Join ho. ठीक है, okay, fine, no problem. We have been discussing and we have been looking at paper number 7. It was criticism. Fine. The literary criticism madla आपण module number 1 बघत होतो. It was nature and function of criticism. As per my knowledge goes, and we have seen 3 presentations on that. Yesterday's was 4th one, but the 3rd presentation which we did, unfortunately, was not that up to the mark due to some technical problems. So yesterday's, or I can say the day before yesterday, whatever we have discussed about criticism, that was the 3rd lecture count in that regard. So moving forward, today, I will be teaching to you one more paper. The paper number of that is paper number 9, and the title of this paper is English Drama. Again, there is a bracket, and in the bracket it is written out there choice-based credit system. And for this paper, again, this paper has been divided into 2 semesters, semester number 5 and semester number 6. For semester number 5, we have paper number 9, and for semester number 6, we have paper number 14. Again, the same repetition, I will do that. Saying this, from this year onward, the syllabus has been changed by the university, and you are studying or say facing the new syllabus from this year onwards. So let us discuss about what are the contents we need to study in this particular semester. English Drama, that's the title of the paper, where you will find that there are 4 modules have been prescribed in this paper. Module number 1 consists of definition and elements of drama. Definition and elements of drama. Here, in this module, we will have a sound, a thorough introduction of drama as a genre of literature. In this module particularly, we will look at the nature, the definitions, and again, the elements of the drama. Along with this, I will try to define, I will try to make you explain a brief history of English drama, giving you a brief outline of say period-wise drama, how English drama was originated, how it was developed, and what are the elements of the drama. In module number 2, the content which we all are going to look at study is tragedy as a form. This is the 2nd module. I think this is very coherent, very logical. Initially, you are given access to study the drama as a whole, and later on, gradually, we have shifted towards its types of drama. Tragedy, one of the finest types, one of the purest types of drama. So that particular type of drama, that is tragedy, we all are going to study in this particular module. In this module, again, I would like to add that tragedy as a form in the sense, definition, elements of a tragedy, consecutive parts of the tragedy, Greek tragedy, the origin and its development of the tragedy, all these points we all are going to look at, study in this module number 2nd. So mind it, in module number 1, it will be an overview, a basic introduction to definitions and elements of drama. What is a drama? What are the nature of the drama? What are its definitions? What are the elements that
make possible drama to create. Gradually, moving forward in module number 2, we will be looking at tragedy, one of the forms, one of the types of drama. Besides, we have comedy, tragicomedy, and whatnot. There are many types of drama, but as particularly in module number 2, university has prescribed you to study tragedy as a form. In module number 3, there is a play written by Oscar Wilde. The title of the play is Importance of Being Earnest. This play we will study thoroughly. Then in module number 4, we have William Shakespeare's one of the 4 famous tragedies, that is Hamlet. This text and the importance of being earnest, that text, both dramas as text, we will going to study in this particular paper. So you need to concentrate initially before going to the examples, before going to the text and the original place. It becomes very important for all of us to understand what exactly the drama is all about. What might be the definitions? What does it mean? What are the elements that include in drama? What are its types? Drama and its types. And later on, after understanding thoroughly all the theoretical background about this drama concept, then we will start looking at its examples, its texts from module number 3. As I told you earlier, for our syllabus, Oscar Wilde's The Importance of Being Earnest has been prescribed. And again, without William Shakespeare's any tragedies or say drama, I consider that there will be no syllabus which might be complete without incorporating, without including William Shakespeare's dramas. So we will be looking at in module number 4, Hamlet, William Shakespeare. Okay, so this is what the syllabus. You have only 4 modules. Module number 1, 2, 3, 4. 2 are in module number 1 and 2. You all are going to study its theoretical preliminaries, theoretical backgrounds. What is a drama? What are its definitions, elements, types of dramas, and all. Then 2 examples of drama. Finest dramas or finest plays ever written in English literature are Oscar Wilde's Importance of Being Earnest and William Shakespeare's Hamlet. 2 dramas we all are going to study in this particular paper. Okay, so without wasting too much of time, I would like to start this presentation on Introduction to Drama. I would like to consider this thing that you all are very novice. Drama as a genre, for the very first time, you are trying to understand. In that, thinking this at the backdrop of my mind, I have created this slide. Fine. So, introduction to drama. Initially, I would like to ask you one question. What is a drama? Drama, जेव्हा आपण म्हणतो त्याला आपण मराठीमध्ये we can consider it as एक नाटक. A drama word comes from the Greek word for action, to act, to perform. म्हणजेच ड्रामा. ग्रीक शब्दापासून या शब्दाची उत्पत्ती झालेली आहे. ग्रीक शब्दाचं ड्रॅन या शब्दापासून त्याची उत्पत्ती झालेली आहे आणि त्या ड्रॅन ग्रीक मधल्या ड्रॅनचा अर्थ होतो ऍक्शन, टू ऍक्ट, काहीतरी कृती करून दाखवणं. देन ड्रामा म्हणजेच इट इज रिटन टू बी परफॉर्म्ड बाय ऍक्टर्स अँड वॉच्ड बाय अन ऑडियन्स. मग काय ड्रामा म्हणजे एक असं लिखाण आहे. इट इज अ रिटन डॉक्युमेंट, इट इज रिटन स्क्रिप्ट. ते कशासाठी फक्त वाचण्यासाठी आहे का? तर नाही. इट इज ड्रामा इज रिटन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज. स्टेजवरती परफॉर्मन्स कशाच्या माध्यमातून केलं जातं? तर देर आर सर्टन ऍक्टर्स नीड टू come together, some people need to come together
They have to understand the script. They have to divide all the percentages, all the characters, and on the basis of that, एक स्टेज वरती परफॉर्मन्स ऑन द रिटन स्क्रिप्ट जेव्हा सादर केली जाते कुणासमोर वॉच्ड बाय अन ऑडियन्स प्रेक्षकासमोर एखादी रिटन स्क्रिप्ट जेव्हा सादर केली जाते आपण त्याला ड्रामा म्हणतो. ड्रामा हा एक लिटरेचर मधला सर्वात महत्वाचा एक घटक आहे, एक टाइप ऑफ लिटरेचर आहे, वेअर द अदर टाइप्स ऑफ लिटरेचर आर पोएट्री आहे विच इज मीन्ट ओनली टू रीड ऑल्सो रिसाइट. त्याच्यानंतर नॉव्हेल आहे, नॉव्हेल सुद्धा आपण रीड करतो, एन्जॉय करतो. त्याच्यानंतर ड्रामा इज समवॉट डिफरंट फ्रॉम बोथ द टू अर्लियर जॉनर्स. ड्रामा मध्ये एकतर वी कॅन राईट द ड्रामा बट द प्राईम फोकस, प्राईम त्याचं युटिलायझेशन जे आहे, त्याचं प्राईम फंक्शन जे आहे, तर ते फक्त वाचणं नव्हे तर ते सादर करणं, टू ऍक्ट करणं म्हणजेच ड्रामा होतो. सो ड्रामा रिटन असतं, एक रिटन डॉक्युमेंट आहे, इट्स अ रिटन बुक, एक रिटन स्क्रिप्ट आहे. ते कशासाठी लिहिलं गेलेलं आहे? टू बी परफॉर्म्ड, एक परफॉर्मन्स द्यायचा आहे. परफॉर्मन्स देत असताना मीडियम काय असणार आहे? तर ते ऍक्टर्स आहेत. Actors choose their personages, their characters, and with coming together in a very combined way, systematic way, present the whole drama, whatever the written script is over there, they try to act on the stage before audience. प्रेक्षकांसमोर सादर केलेलं कुठलंही स्क्रिप्ट, कुठलंही त्याला म्हणतो आपण एखादी स्टोरी जरी म्हटली तरी ते चुकीचं ठरणार नाही. एखादी स्टोरी आहे, ती स्टोरी जेव्हा आपण ऍक्टर्सच्या किंवा नटांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसमोर सादर करतो आपण त्याला ड्रामा म्हणतो. सो देर इज अ डिफरन्स बिटवीन अ स्टोरी अँड अ ड्रामा. स्टोरी जेव्हा आपण म्हणतो गोष्ट आणि नाटक या दोघांमध्ये थोडासा फरक आहे. स्टोरी इज ओनली टू बी मीन्ट टू बी रेड ओनली अँड एन्जॉयड, वेअर ड्रामा परफॉर्म्स सम हायर फंक्शन. ड्रामा एक स्टोरीच असते, पण ती स्टोरी नॉट ओनली टू बी मेन टू बी रेड, ती वाचू पण शकतो आपण. आणि मोर ओव्हर ड्रामा, ग्रीक वर्ड जसं आपण ऍक्शन म्हटलं, तर ती स्टोरी आपल्याला काही कलाकारांच्या माध्यमातून ती सादर करता यायला हवी ऑडियन्सच्या समोर, आपण त्याला ड्रामा म्हणतो. सो नाटक आणि स्टोरी या दोन थोड्याशा डिफरंट गोष्टी आहेत. नाटकाचा अविभाज्य घटक हा स्टोरीच असतो. स्टोरीच्या आधारावरती there will not be any drama without a proper story. Okay, so here you need to understand that drama is a written script, written type of literature which is meant to be performed by actors and watched by the audience. आता या ड्रामा मध्ये प्रेक्षक कोण असणार आहे? व्ह्यूअर्स असणार आहेत, ऑडियन्स असणार आहेत. When there is a singer, he performs by singing आणि प्रेक्षक असणार आहेत. बट ऍज फार एज एनी अदर टाइप ऑफ लिटरेचर इज कन्सर्न, कन्सिडर करा एक पोएट्री आहे, एक नॉव्हेल आहे, ह्या दोघांना रीडर लागतात. दॅट इज नॉट ऑडियन्स, रीडर्स अँड ऑडियन्स. बट ऍज फार एज ड्रामा इज कन्सर्न, ड्रामा हा आपण वाचू पण शकतो बिकॉज इट इज रिटन स्क्रिप्ट समवेअर, आणि ड्रामा हा हे आपण स्टेजवरती पाहू पण शकतो ऍज अन ऑडियन्स, एक प्रेक्षक म्हणून सुद्धा. तो एक डबल फोल्ड फंक्शन आहे ड्रामाचं. नमस्ते. As I told you earlier, I had tried to compare drama with story. Story तुम्हाला मी सांगितली की फक्त आपण वाचू शकतो. It is meant only for the reader, and reader as per his own convenience, he can read at any time, at any length of time he can stretch to his reading. But जेव्हा आपण एक ड्रामा म्हणतो तर ड्रामाला एक पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर असतं, पर्टिक्युलर टायमिंग असते. ड्रामा सादर करत असतानाचे कलाकार आणि ड्रामा बघत असतानाचे प्रेक्षक हे दोन्ही कंबाईन मध्ये एकत्र यायला हवेत, तरच हे ड्रामा सक्सेसफुल किंवा ड्रामा हा परफॉर्म केला जाऊ शकतो. ड्रामा हे मधून कोणी सोडून जाऊ शकत नाही. ड्रामा गेट्स ब्रेक्ड आउट.
Okay, so there are two ways how a drama can be viewed at. एक नाटक अशा प्रकारे आपण एन्जॉय करू शकतो. लेफ्ट साइडला बघा इथे कन्सिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रायटिंग. ड्रामा हे ऍज अ रायटिंग आहे. ड्रामा एक प्रेझेंटेशन आहे, स्टेजवरती प्रेझेंटेशन म्हणून सुद्धा आहे. जेव्हा आपण वेन वी से इट ऍज अ रिटन डॉक्युमेंट, रायटिंग मध्ये जेव्हा एखादं नाटक असेल, एक स्क्रिप्ट असेल, तर त्यामध्ये असते द डायलॉग दॅट द कॅरेक्टर स्पीक. त्या नाटकामधले जे कॅरेक्टर्स आहेत डायलॉगच्या आधारावरती ते एकमेकांशी कम्युनिकेट करत असतात आणि त्याच्या आधारावरतीच कॅरेक्टर जेव्हा संवाद करत असतात एकमेकांच्या माध्यमातून, तेव्हाच ड्रामा हा प्रॉलिफरेट होत राहतो, पुढे पुढे जात राहतो. दुसरी अशी गोष्ट आहे, सेकंड टाइप आहे द स्टेज डायरेक्शन्स दॅट टेल द ऍक्टर्स हाऊ टू मूव्ह अँड स्पीक, डिस्क्रायबिंग द सेट्स अँड प्रॉपर्टीज. मग जेव्हा कॅरेक्टर्स एकत्र आले, कलाकार सगळे एकत्र आले, त्यांच्या स्वतःच्या मनाने ते ऍक्टिंग करू शकतात का? त्यांच्या स्वतःच्या मनाने ते कुठलेही डायलॉग डिलिव्हर करू शकतात का? तर नाही. नाटककार जेव्हा नाटक लिहित असतो किंवा नाटक जेव्हा लिहिलं जातं, तर त्यावेळेस या सगळ्या गोष्टींचं स्टेज डायरेक्शन त्या नाटकाच्या मध्ये लिहिलेलं असतं. त्या नाटकाच्या स्टेज डायरेक्शनच्या आधारावरती ऍक्टर्स हे त्यांची ऍक्टिंग परफॉर्म करत असतात, ऍक्ट करत असतात. स्टेजचा वापर मूव्ह करण्यासाठी, एका ठिकाणातून दुसऱ्या ठिकाणी फिरण्यासाठी ते करत असतात. नाटकाच्या स्क्रिप्ट मध्ये कशा प्रकारचे डायलॉग आहेत, तेच डायलॉग एका कलाकाराला डिलिव्हर करायला लागतात आणि नाटककाराला तो सेट कुठला आहे ते डिस्क्राईब करण्यासाठी काही विशिष्ट अशा प्रॉपर्टीज सुद्धा त्या नाटकाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना दाखवावं लागतात. आणि इकडच्या साईडला आहे इट कॅन बी प्रेझेंटेड इन टू वेज. दोन प्रकारे एक नाटक आपण प्रेझेंट करू शकतो. एक लिटरेचर, द टेक्स्ट ऑफ द प्ले इटसेल्फ. आताच तुम्हाला सांगितलं, एक रीडिंग, एक बुक म्हणून, एक वाचक म्हणून आपण एखाद्या नाटकाला आपण अप्रिशिएट करू शकतो, फक्त वाचू शकतो. आणि दुसरा नाटक एक ऑडियन्स म्हणून आपण ते थिएटरमध्ये बसून किंवा कुठल्याही परफॉर्मिंग प्लेस मध्ये जाऊन बसून आपण ते नाटक एन्जॉय करू शकतो. पाहणे, नाटक बघणे आणि नाटक वाचणे, ह्या दोन वेगवेगळ्या रिप्रेझेंटेशननी, दोन वेगवेगळ्या वेजनी नाटक हे आपण अप्रिशिएट करू शकतो. त्याच्यामध्ये आणखी टेक्निकल अंडरस्टँडिंग अशी आहे, व्हेन वी से अ play needs to be played on the stage with the accompaniment of some actors and stage directions and all before the audiences. हे झालं प्ले. जेव्हा नाटक सादर केलं जातं स्टेजवरती आपण त्याला प्ले म्हणतो. ड्रामा एक रिटन डॉक्युमेंट, रिटन स्क्रिप्ट आहे. स्क्रिप्ट तुम्हाला माहिती असेल, स्क्रिप्ट हे एक लिखित नाटक आहे. ते आपण रीड करू शकतो. By reading, we can appreciate, we can enjoy, and the other by watching the drama being performed by some actors coming together on the script itself. अशा दोन पद्धतीने आपण नाटक हे appreciate करू शकतो. Okay? So, let us move forward again. Drama म्हणजे आता one thing must be clear, that particularly it is nothing but a story which is presented before an audience with some characters, with some actors, with they can come together आणि ते सादरीकरण करतात एखाद्या स्क्रिप्टचं, एखाद्या स्टोरीचं. त्याला आपण नाटक म्हणतो. मग नाटक हे मुख्यत्वे करून मेजरली देर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रामा. एक ट्रॅजेडी आहे, एक कॉमेडी आहे. ओके, ट्रॅजेडी अँड कॉमेडी दोन्हींच्या मध्ये जर कम्पेअर जर करायचं म्हटलं तर सिन्स एन्शियंट टाइम ट्रॅजेडी हॅज ऑलवेज बीन फार सुपिरियर टू दिस कॉमेडी. मग ट्रॅजेडी आणि कॉमेडी या दोन्हीमध्ये हायेस्ट टाइप ऑफ ड्रामा कुठला आहे, प्युअर टाइप ऑफ ड्रामा कुठला आहे, तर तो ट्रॅजेडी असं ते कन्सिडर करतात. आणि मुळात ट्रॅजेडीचा उगम, ड्रामाचा उगमच ट्रॅजेडीच्या माध्यमातून झालेला होता. एन्शियंट ग्रीकचं जर आपण उदाहरण घेतलं, आपण जेव्हा घेऊ, अरिस्टॉटलचं असेल किंवा सोफोक्लिस असेल, युरिपाइड्स असेल, हे जे सगळे ड्रामॅटिस्ट होते. नाटकाची मुळात सुरुवात म्हणजे एखादी स्टोरी असते, ती स्टोरी
तुम्ही वाचण्याच्या ऐवजी तुम्ही ती स्टोरी स्टेजवरती बघता विथ सम ऍक्टर्स प्लेइंग सम ऍक्टिंग अँड ऑल. ही सुरुवात मुळात ड्रामाची ट्रॅजेडी मधून झालेली आहे आणि दोन ट्रॅजेडीच्या दरम्यान प्रेक्षकांना एक रिलॅक्सेशन मिळावं. त्या ट्रॅजिक कॉन्सिक्वेन्सेस किंवा ट्रॅजिक हॅम्परिंगच्या माध्यमातून कुठेतरी त्या प्रेक्षकांना एक कॉमिक रिलीफ मिळावा. त्यामध्ये इंटरल्यूड्स नावाचा प्रकार आला, तिथून कॉमेडीचा उगम झालेला आहे. सो द प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा कुठला असेल तर तो ट्रॅजेडी आहे आणि त्याच्यानंतर सेकंडरी जर कुठला तर कॉमेडी आहे. कॉमेडी ही प्रत्येक वेळेस एक प्युअर फॉर्मच आहे. पण वेन वी लुक ॲट दिस कॉमेडीचं फंक्शन, कॉमेडीचं नेचर सिन्स एन्शियंट टाइम, आपण जेव्हा एकदम सुरुवातीपासून बघू तर कॉमेडीचं फंक्शन आणि कॉमेडीचं नेचर आणि त्याची कॉमेडीची सिरियसनेस ही कालांतरानं ही बदलत गेलेली आहे. तर ट्रॅजेडी आणि कॉमेडी, लेट मी डिफाईन इन अ व्हेरी ब्रीफ वे. ट्रॅजेडीला आपण मराठीमध्ये म्हणतो शोकांतिका आणि कॉमेडीला म्हणतो आपण सुखांतिका. ह्या दोन्हींचं डिव्हिजन हे कशाच्या आधारावर झालेलं आहे? ऑन द बेसिस ऑफ द एंडिंग ऑफ बोथ ड्रामाज. एक ड्रामा आहे, त्या ड्रामाचा अंत, ड्रामाचा शेवट जर दुःखद असेल, जेव्हा ऑडियन्स थिएटर सोडून बाहेर पडतात तर त्यांचं ते शोकाकुल होऊन जेव्हा बाहेर पडत असतात, ती झाली ट्रॅजेडी. ज्या नाटकाचा अंत, ज्या नाटकाचा शेवट हा शोकाकुल आहे, शोकाकुल म्हणजे दुःखद अंत आहे, आपण त्याला ट्रॅजेडी म्हणतो. कॉमेडी याच्या ऑपोजिट आहे, सुखांतिका आपण असं म्हणतो. इट मीन्स दॅट कॉमेडीची जी एंडिंग आहे इट्स अ हॅपी एंडिंग आहे. ओके. ट्रॅजेडी म्हणजे मुळात काय होतं की ट्रॅजेडीमध्ये मेजर थीम्स, काही रिपीटेड थीम्स आहेत. याच्यामध्ये अशा ड्रामांमध्ये, अशा ट्रॅजेडीज मध्ये थीम कशी असते की याच्यामध्ये काय दाखवलं जातं, शोज द डाऊनफॉल ऑर डेथ ऑफ अ ट्रॅजिक हिरो. हिरो आहे जो एकदम सुरुवातीपासून ते पूर्ण शेवटपर्यंत ही वॉज परफॉर्मिंग हिरोइक डीड्स, आणि तुम्ही तुमच्या मनामध्ये नाटक बघत असताना तुमच्या मनामध्ये त्या हिरोने तुमच्या मनात घर केलेला आहे आणि आपल्याला त्या हिरोबद्दल सहानुभूती मिळायला लागते. पण अनफॉर्च्युनेटली शेवटी आपल्याला हिरो जिंकेल असं वाटत असतो, पण अनफॉर्च्युनेटली शेवटी नाटकाच्या शेवटी हिरोचा डाऊनफॉल होतो. डाऊनफॉल म्हणजे त्या हिरोच्या आयुष्याला उतरती काळ लागायला लागते आणि शेवटी हिरोचा दुर्दैवी अंत होतो आणि अशा दुःखामध्ये आपण ते थेट सोडतो. ओके. ट्रॅजेडीमध्ये युजली एक प्रॉमिनंट थीम अशी आहे की याच्यामध्ये हिरो जो आहे इट शोज द डाऊनफॉल. लक्षात घ्या, उतरती कळा तुम्हाला माहिती असेल कदाचित. उतरती कळा लागते आणि शेवटी त्या नायकाचा मृत्यू होतो शेवटी, ऑर मेन कॅरेक्टर, हिरो किंवा आपण त्याला मेन कॅरेक्टर म्हणतो, ट्रॅजिक हिरो म्हणतो. आपल्या सिलेबसला सुद्धा वेन वी लुक ॲट द ट्रॅजेडी त्याच्यामध्ये आपण ट्रॅजिक हिरो कसा असायला हवा त्याच्याबद्दल आपण डिटेल डिस्कशन करणार आहोत. सो कन्सिडर करा हे ट्रॅजिक हिरो आहे, त्याचा शेवटी दुर्दैवी अंत होतो, त्याला आपण ट्रॅजेडी म्हणतो. इन एन्शियंट ग्रीक जेव्हा आपण ट्रॅजेडी म्हणतोय, जेव्हा आपण ओरिजिन ऑफ ड्रामा म्हणतोय, की असं म्हटलं जातं, इट इज बिलीव्ड दॅट ग्रीकमध्ये ह्या ट्रॅजेडीचा उगम झालेला आहे, ड्रामाचा उगम झालेला आहे. वेर ॲज इव्हन द कॉमेडीज ऑल्सो हॅव बीन, वी कॅन फाइंड इट्स ट्रेसेस ऑफ इट्स ओरिजिन इन एन्शियंट ग्रीक. एन्शियंट ग्रीकमध्ये प्लेजमध्ये द हिरो वॉज गुड पर्सन ब्रॉट डाऊन बाय अ ट्रॅजिक फ्लॉ. चांगला असतो हिरो, ऑल द गुड क्वालिटीज हॅव हेड अँड हार्ट. शूरवीर असतो, प्रामाणिक असतो, न्यायवादी असतो, डेअरिंग असतो, डॅशिंग असतो. ऑल दोज कॅरेक्टर्स जो कुठल्याही एखाद्या हिंदी पिक्चर मध्ये जरी त्या प्रकारचे असतात, त्याच प्रकारचा हिरोला साजेसा असतो, त्याचे कॅरेक्टर्स त्या ट्रॅजिक हिरो मध्ये असतात. अनफॉर्च्युनेटली द हिरो वॉज गुड, पण त्या हिरोचा पतन म्हणजे ट्रॅजिक फ्लॉ, नैतिक पतन किंवा एक ट्रॅजिक फ्लॉ हे घडून आणला जातो, ऑर डिफेक्ट इन अ कॅरेक्टर. मग त्याच्या अधपतनाचं कारण किंवा त्याच्या मृत्यूचं कारण काय असतं, तर त्यांनी स्वतः केलेली एखादी चूक त्याच्या आयुष्यामधली, त्या चुकीच्या कारणामुळं, त्या चुकीच्या घेतलेल्या डिसिजनमुळं नाटकाचा जो हिरो आहे तो शेवटी मारला जातो, त्याचा ट्रॅजिक एंड होतो.
In modern plays, the hero can be as normal person destroyed by an evil or in society. शेवटी ट्रॅजेडी म्हणजेच काय? शेवटी नायकाचा दुर्दैवी अंत होतो, त्याला आपण ट्रॅजेडी म्हणतो. एम्फसाइजेस ह्युमन ग्रेटनेस. ट्रॅजेडी मध्ये माणूस आहे त्याच्यापेक्षा चांगला दाखवला जातो. Whereas in comedy often shows a conflict between opposite age groups, genders or personality types. कॉमेडीचा जो काही आपल्या लेमनच्या आधारावर सर्वसामान्य लोकांची कन्सेप्ट कॉमेडी म्हणजे ज्याच्यामधून आपल्याला हसू येतं, हीच कॉमेडी आहे. जसं चला हवा येऊ दे असेल किंवा जे कपिल शर्माचा जो शो असेल त्याला आपण सर्रास आपण कॉमेडी असं म्हणतो. ती खूप मीन डेफिनेशन झाली कॉमेडीची. कॉमेडी त्याच्या पलीकडे आहे. तो म्हणजे टू क्रिएट लाफ्टर, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट फंक्शन्स ऑफ कॉमेडी आहे. पण त्याच्या पलीकडे जाऊन कॉमेडी ही सुद्धा एक व्यापक आहे. कॉमेडीमध्ये काय होतं, एक कॉन्फ्लिक्ट दाखवलं जातं डिफरंट एज ग्रुपचं. वडील आणि मुलांमधलं कॉन्फ्लिक्ट असेल किंवा मोठ्या भाऊ आणि छोट्या भावामधलं कॉन्फ्लिक्ट असेल किंवा पती पत्नी मधलं जे जेंडर असतं, भावा बहिणी मधलं कॉन्फ्लिक्ट दाखवलं जातं. आणि डिफरंट टाइप्स, पर्सनॅलिटी टाइप्स, त्यांच्या दोघांमधलं जे कॉन्फ्लिक्ट आहे आणि कॉन्फ्लिक्ट मध्ये जे काही कन्फ्युजन तयार होतं, कन्फ्युजनच्या आधारावरती, कन्फ्युजनच्या मधून एक कॉमेडी ही तयार केली जाते. आणि हेच सर्रास जे काही थीम्स आहेत, ऑल दिस थीम्स आर इन्क्लुडेड इन कॉमेडी. टिपिकल कॉमेडीचे काही हॉलमार्क्स आहेत. इन्व्हॉल्व कन्फ्युजन आहे. कुठलेही जर तुम्ही मूवी बघितलात त्याच्यामध्ये जे ट्विन्स ब्रदरचे म्हणजे मूवीज असतात, की जुडवा पिक्चर असेल, सीता और गीता असेल, देर आर मेनी कॉमेडी मूवीज याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली जे ह्युमर रिलीफ होतं, तर ते आउट ऑफ ह्यूज कन्फ्युजन बिटवीन द कॅरेक्टर्स होतं. त्याच्यामध्ये जोक्स केले जातात आणि जे ट्रॅडिशनल जी डेफिनेशन आहे कॉमेडीची ती आहे हॅपी एंडिंग. आणि जसं ट्रॅजेडीमध्ये त्याच्यावरती स्ट्रेस दिला जातं ह्युमन ग्रेटनेस वरती, ह्याच्या ऑपोजिट कॉमेडीवरती मनुष्याचे किती विकनेसेस आहेत. मनुष्य हा ह्युमन बिईंग आहे त्याच्यापेक्षा वीक दाखवला जातो. वीक म्हणजे नॉट फिजिकली, रादर फॉर मॉरली, ह्याच्यामध्ये आपण दाखवलं जातं. दिस इज द स्लाइड. मग ओव्हरऑल व्हॉट इज ड्रामा देन? अ ड्रामा और अ प्ले इज अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, एज आय टोल्ड यू अर्लियर. हे एक स्टोरीचाच भाग आहे इन विच ऍक्टर्स एकत्र येतात, कॅरेक्टर घेतात आणि ते जिवंत आणण्याचा प्रयत्न करतात स्टेजवरती थ्रू ऍक्शन्स अँड थ्रू दिअर डायलॉग्स आणि स्टेज डायरेक्शनच्या आधारावरती. सो एव्हरी परफॉर्मन्स ऑफ अ प्ले इज डिफरंट. प्रत्येक वेळेस एक कॅरेक्टर, एक ऍक्टर अगदी त्याच प्रकारचं परफॉर्मन्स देऊ शकेल असं होत नाही. अशा प्रकारे जेव्हा एक शिक्षक शिकवत असतो, प्रत्येक वेळेस त्याचं शिकवणं सारखं असतं का? तर अजिबात नाही. प्रत्येक वेळेस एखाद्या स्त्रीचा किंवा एखाद्या गृहिणीचा स्वयंपाक हा सारखा असतो का? तर नाही. डिपेंड्स. परफॉर्मन्स हे कमी जास्त होत असतात. परफॉर्मन्सेस आर इन्फ्लुएन्स्ड बाय द ऑडियन्स. मग जेव्हा ऍक्टर्स आहेत ते जे परफॉर्मन्स आहे त्या ऍक्टर्सचं ते इन्फ्लुएन्स केलं जातं ऑडियन्सच्या आधारावरती. टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑडियन्स इज डिफरंट दॅन रीडिंग द प्ले अलोन. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं की कशा प्रकारे आपण एक ड्रामा अप्रिशिएट करू शकतो वाचून, बिंग अ रीडर, बघून, बिंग अन ऑडियन्स. मग ऑडियन्स असताना, बिंग अन ऑडियन्स आपण जेव्हा एक नाटक बघत असतो त्याच्यामध्ये काही एथिक्स असतात. द रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियन्स विल ऑल्सो अफेक्ट आवर ओन रिस्पॉन्सेस. तुम्ही जेव्हा भाषण करत असता की तुम्ही काहीतरी परफॉर्म करत असता, जर समोरची ऑडियन्स जर सपोर्ट करणारी असेल, वाहवा देणारी असेल, तर ते परफॉर्मन्स तुमचा किंवा त्या कुठल्याही कलाकाराचा हे दुप्पट किंवा तिप्पट असतं. ठीक आहे. सो द परफॉर्मन्स आर जनरली इन्फ्लुएन्स्ड बाय द ऑडियन्सेस. आपण हे बघत होतो. त्याच्यानंतर हाऊ अ प्ले इज रिटन. एक नाटक कशा प्रकारे लिहिलं जातं? नाटक लिहिणाऱ्याला आपण म्हणतो प्ले राईट. अ पर्सन हू राईट्स अ प्ले, हू इज अ ऑथर ऑफ अ प्ले, त्याला प्ले राईट म्हणतो. ऑथर ऑफ अ नॉव्हल त्याला आपण नॉव्हलिस्ट म्हणतो. ऑथर ऑफ रायटर ऑफ अ पोएम त्याला आपण पोएट म्हणतो. सो एव्हरीथिंग अ प्ले राईट्स मस्ट अपीअर ऑन द स्टेज. तो काही लिहो. एखाद्या लेखकानं, एखाद्या नाटककारानं जेव्हा नाटक लिहितं त्याच्यामध्ये डायलॉग्स असतात, त्याच्यामध्ये स्टेज डायरेक्शन असतात, सगळ्या गोष्टी त्या लेखकाला, त्या नाटककारला त्या नाटकामध्ये लिहायला लागतं. देन अ प्ले इज रिटन फॉर्म इज कॉल्ड स्क्रिप्ट. मला सांगितलं ड्रामा आणि प्ले याच्यामध्ये फरक होता. ते ड्रामा म्हणजेच आपण त्याला म्हणतो स्क्रिप्ट. लिखित स्वरूपातलं नाटक म्हणजे ते स्क्रिप्ट आहे. त्याच्या आधारावरती कुठलेही कलाकार वाचून, डायलॉग पाठ करून
आणि त्या दिलेल्या डायरेक्शनच्या आधारावरती नाटक हे तयार केलं जातं. त्याच्यानंतर द प्लेराइट मस्ट राईट द डायलॉग or what the characters say to each other in conversation, as well as the stage directions which tells how the play is to be performed. म्हणजे नाटककारच लिहित असतो की कशा प्रकारे कॅरेक्टर्स, किती कॅरेक्टर्स असायला पाहिजेत, कॅरेक्टर्स मध्ये कशा प्रकारे कोण हिरो आहे, कोण मेजर कॅरेक्टर्स आहेत, कोण मायनर कॅरेक्टर्स आहेत आणि कशा कुठल्या प्रकारचे डायलॉग्स हे असायला हवेत, कशा प्रकारे नाटक हे सादर केलं जायला हवं, या सगळ्या गोष्टींची माहिती हे कोण द्यायला पाहिजे, लिखित स्वरूपात असली पाहिजे, दॅट इज विथ द प्ले राईट. डायलॉग्स असतात, आय टोल्ड यू अर्लियर, डायलॉगच्या आधारावरतीच नाटक हे पुढे केलं जातं. सगळंच आहे, ऑडियन्सेस आहेत, कलाकार आहेत, पण कलाकार शांत बसलेत, डायलॉगच डिलिव्हर करत नाहीत, ते नाटक पुढे जाईल का? अजिबात जाणार नाही. देन द डायलॉग इज व्हॉट द कॅरेक्टर से, कॅरेक्टर काय बोलतात, त्याच्या प्रकारे कम्युनिकेट करतात, आणि इट इज युज्ड टू रिव्हील द पर्सनॅलिटीज, कॅरेक्टर ट्रेट्स. ठीक आहे, म्हणजे डायलॉगच्या आधारावरतीच आपल्याला एखाद्या कलाकाराची, आपल्याला एखाद्या कॅरेक्टरची ओळख होते. कॅरेक्टर कसा आहे, तो चांगला आहे की वाईट आहे, या सगळ्या गोष्टींचा अंदाज आपल्याला त्या कॅरेक्टरच्या डायलॉग मधून, त्याच्या डायलॉग डिलिव्हरी मधून आपल्याला व्हायला लागतो. द नेम ऑफ द कॅरेक्टर हू इज टू स्पीक इज लिस्टेड युजली इन बोल्ड ॲट द स्टार्ट ऑफ अ लाईन फॉलोड बाय अ कोलन. आता बघा, नाटकाची तुम्ही जर स्क्रिप्ट बघितली असेल तर नाटकाचं कॅरेक्टर हे बोल्ड मध्ये एकदम डाव्या साईडला मार्जिनच्या बाजूला लिहिलेलं असतं, बोल्ड मध्ये. आता फॉर एक्झाम्पल, आपण जर नाटक करत असेल तर माझे जर डायलॉग असतील, जसं डॉक्टर सारंग शिंदे, ते बोल्ड मध्ये असतं, कोलन म्हणाले, आणि पुढं कंसामध्ये स्टेज डिरेक्शन्स असतात. कशा प्रकारे, म्हणजे नाराज होऊन, एक्साइटेड होऊन, बसून, चालत असताना, रडत, हे स्टेज डायरेक्शन्स असतात, ऍक्टिंगचे डायरेक्शन्स असतात. आणि त्याच्या पुढं त्या पर्टिक्युलर ऍक्टरनी काय बोलायला हवं त्याचं डिस्क्रिप्शन कोलन देऊन पुढचं जे डायलॉग असतात तर ते अशा प्रकारे डायलॉग लिहिले जातात. एव्हरी टाइम स्पीकर चेंजेस, अ न्यू लाईन इज स्टार्टेड. मग एखाद्या कॅरेक्टरचं डायलॉग संपल्यानंतर दुसऱ्या कॅरेक्टरचं जर डायलॉग तिथं असेल तर ते सेम, म्हणजे त्या कॅरेक्टरचं नाव बोल्ड मध्ये, परत कोलन, आणि त्याचे डायरेक्शन्स आणि त्याचा जो काही डायलॉग आहे अशा प्रकारे. सो एव्हरी टाइम द स्पीकर चेंजेस, अ न्यू लाईन इज स्टार्टेड. डायलॉग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डेव्हलप कॉन्फ्लिक्ट अँड ऍडव्हान्स द प्लॉट. मग सांगितलं की नाटक हा सुरुवात होते, नाटकामध्ये कॉन्फ्लिक्ट तयार होतात आणि नाटकाचा अंत होतो शेवटी. विदाउट द डायलॉग्स, विदाउट ऍक्टिंग, विदाउट द डायलॉग्स, नाटक हे पुढे जात नाही, प्लॉट हा पुढे सरकत नाही. सो डायलॉग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. तो स्टेज कसं करायला पाहिजे आपण हे बघितलं आहे की ड्रामा इज मोर दॅन जस्ट वर्ड्स ऑन द पेज. फक्त लिखित लिहिलं गेलेलं आहे, ह्याच्या सुद्धा पलीकडे आहे नाटक. ते आपल्याला सेट करायला लागतं, स्टेज करायला लागतं, की स्टेजिंगचे काही हे आहेत, सेट्स आहेत. म्हणजे एकच स्टेज असतो, त्या स्टेजवरती आपल्याला डिफरंट टाईपचे सीन्स दाखवावे लागतात. कधी ते पोलीस स्टेशन होतं, कधी ते हॉस्पिटल होतं, कधी बस स्टँड होतं, कधी गार्डन होतं, अँड व्हॉट नॉट. ते डिपेंड करतं व्हॉट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज यू आर युझिंग. कधी हॉल होतो अँड व्हॉट नॉट, प्रॉपर्टीज. ठीक आहे, प्रॉपर्टीच्या आधारावरती नाटक हे रिअलिस्टिक वाटायला लागतं. स्टेज डायरेक्शन्स आहेत, कशा प्रकारे आपल्याला ते स्टेज डायरेक्शन करायला लागतात, कॅरेक्टरच्या आधारावरती हे स्टेज डायरेक्शन केले जातात. त्याच्यानंतर स्टेज डायरेक्शन मे ऑल्सो डिस्क्राइब सेट्स, कॉस्ट्युम्स, प्रॉपर्टीज, लाईट्स अँड अगेन साऊंड इफेक्ट. साऊंड इफेक्टचा या ठिकाणी भरपूर मोठा उपयोग हा आजकालच्या नाटकामध्ये, आजकालच्या मूवीज मध्ये केला जातो. साऊंड इफेक्टच्या आधारावरती आपल्याला एखादं जे सेटिंग आहे ते चीअरफुल ऍटमॉस्फिअर आहे, ग्लुमी ऍटमॉस्फिअर आहे, एक बॅकग्राऊंडला एक हॉरिफिक सीन द्यायचा आहे, तर ते साऊंड इफेक्टच्या आधारावरती दिले जातात. स्टेज डायरेक्शन्स यूज टर्म्स टू डिस्क्राइब द स्टेज. ठीक आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी. ड्रामाटायझेशन आहे, ते कशा प्रकारे आपण ड्रामाटाइज करू शकतो ते आपण बघितलेलं आहे. अँड हाऊ प्ले इज डिवायडेड. प्ले म्हणजे एक निबंध लिहिल्यासारखं किंवा एखादी लांब नॉव्हल लिहिल्यासारखी असं असत नाही. जनरली अ प्ले इज डिवायडेड इंटू ऍक्ट्स, आणि ऍक्ट्स हे जनरली डिवायडेड इंटू डिफरंट टाइप्स ऑफ सीन्स. ऍक्ट्स, 5 ऍक्ट्स, आणि प्रत्येक ऍक्ट्स हे डिफरंट सीन्स मध्ये डिवाइड केले जातात आणि हे डिफर